Good morning, ma'am. So let us start our class. So what are all the concepts we discussed in the previous class? Ma'am, previous class was the first class, So- ma'am. This is the first class, huh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So whoever attended the previous class, tell me what are all the concepts we discussed in the previous class. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, previous class didn't happen, ma'am. Didn't happen. Huh? Yes, ma'am. No one came for the previous class, ma'am. Which class? The No, first no, it's class happened. operating system. Yes. It happened 28. that you may not attended the class. No, ma'am. You can ask everyone, ma'am. No one. But ask your no. students. Ask your students itself. No, it's happened. Operating system. First class has happened. Oh, okay. Sorry. Without knowing, don't tell the statement, please, Mr. Shanmugam. Okay. Sorry, ma'am. It happened for 3 hours. First operating system class. So Okay, in the previous class, so what are all the concepts we discussed, students? Process management, Process management. schedulers, Schedulers. medium-term scheduling, Yes, that was the types of schedulers and about the process and the process management and the CPU scheduling algorithms. No, small concepts we discussed. And what do you mean by context switching? CPU under this. So how many CPU scheduling algorithms are there? Totally, how many CPU scheduling algorithms are there? So nobody has to revise the notes, I hope. Nobody has revised, but immediately I am sending the notes, but nobody has to revise the notes. Okay, but I will tell the, so once again, I will repeat the same. So there are totally 6 CPU scheduling algorithms are there. So first come, first serve and shortest job scheduling and so priority scheduling and round robin and multi-level queue and multi-level feedback queue. So these are all the 6 CPU scheduling algorithms we saw in the previous class. And but after that, we saw what do you mean by synchronization. So under the and all. So under the semaphores, we saw 2 types of semaphore. The first one is the binary semaphore and the next one is the counting semaphore. And we saw the classes of the classic problems of synchronization. So how many classic problems of synchronization are there? Totally 3 classic problems are there. The first one is the producer-consumer problem or bounded buffer problem. The second one is the dining philosopher's problem. And the third one is the readers-writers problem. So with that, we completed. But isn't it, students? So with that, the problems of synchronization, we completed the previous class. Yes, ma'am. So Thank you, ma'am. today, so let me share the notes first. Excuse me, ma'am. Students, the screen is visible to you? Ma'am. Yes? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so today let us start our class with the deadlocks. Okay, so 1 second. Okay. So deadlock. So deadlocks. So let us start with our deadlock concept. So deadlocks are a set of blocked processes. So each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process. So deadlocks are a set of blocked processes.
So each process will holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process. So see, so this is an example here. So deadlock is a situation where nothing will happen because so each resource will be held by some other resources. So each resource will be held by some other programs. That is why deadlock is a situation where nothing will happen. So this is one example. So pictorial representation for a deadlock. Here T0 is one thread and T1 is one thread. Here the T0 is so holding the resource 1 and the T1 is so holding the resource 2. So here the T0 is always waiting for the resource 2 and the T1 is always, T0 is always waiting for the resource 2 and the T1 is always waiting for the resource 1. So T0 thread has a lock on resource 1 but requires resource 2 for finishing execution. அதாவது இந்த த்ரெட்டுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து 2 ரிசோர்ஸும் வேணும். அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு ரிசோர்ஸ் 1 வேணும், ரிசோர்ஸ் 2 வேணும். பட் இது கிட்ட so T0 resource 1 மட்டும்தான் இருக்கு. So it will always wait for the resource 2 which is holding by so T1. இப்ப இங்க T1 ல பாத்தீங்கன்னா T1க்கும் இந்த 2 ரிசோர்ஸும் வேணும். பட் T1க்கு வந்து ரிசோர்ஸ் 2 இருக்கு. பட் ரிசோர்ஸ் 1க்கு it is always waiting. So இது வந்து ரெண்டுமே ஒவ்வொன்றா ஹோல்ட் பண்ணிருக்கனால எந்த ஒரு விஷயமே எக்ஸிகியூஷன் ஆகாது. So that is the situation, deadlock situation. So deadlockனா என்ன, எந்த விஷயமே ஹேப்பன் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வந்து சிங்கிள் ரோடு இருக்கு, அதுல ஒரே ஒரு வெஹிக்கிள் தான் போக முடியும்னா ஸோ ஆப்போசிட் சைட்ல 2 வெஹிக்கிள் வருது, ஒரு லாரி வருது, ஒரு பஸ் வருது, 2 பேருமே வந்து மூவ் ஆகலைன்னா they will stop. So they can't move. So either lorry or so bus cannot move in the road. That is a deadlock situation. So how to avoid the deadlocks? So deadlocks can be avoided by avoiding at least one of the 4 conditions because all these 4 conditions are required simultaneously to cause the deadlock. அதாவது deadlock வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு இந்த 4 கண்டிஷன்ஸ்ல ஏதாவது ஒண்ண வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றோம். So deadlocks can be avoided by avoiding at least one of the 4 conditions. இந்த 4 கண்டிஷன்ஸ்ல ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணா கூட டெட்லாக் அவாய்ட் பண்ணலாம். So what are all the 4 conditions? First one is the mutual exclusion. So resources shared such as read-only files do not lead to the deadlocks, but resources such as the printers and the tape drives requires but exclusive access by a single process. So mutual exclusion na enna, நம்ம அந்த லாக் போட்டு யூஸ் பண்ணோம்ல அது மாதிரி தான். அதாவது ஒருத்தவங்க வந்து யூஸ் பண்ணும்போது it should not be used by the another process. That is called as the mutual exclusion. Whenever a resource is utilized by a single person, it should not be accessed by the but another person is called as the mutual exclusion state. So that is one case. And hold and wait. And hold and wait means, so in this condition, processes must be prevented from holding one or so more resources while simultaneously waiting for one or more others. So hold and wait means it should not hold. For example, ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு 3 ரிசோர்சஸ் வேணும், அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்குன்னா அது வந்து ஏதாவது ஒன்று ஒரு வந்து ரிசோர்ஸையோ இல்லாட்டி 2 ரிசோர்ஸையோ ஹோல்டு பண்ணக்கூடாது. எப்ப எல்லா ரிசோர்ஸும் கிடைக்குதோ அப்ப மட்டும்தான் அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். It should not hold and then so the program should be wait for the but other resources. Other hold and wait so situation. So இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம வந்து டெட்லாக் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த நோ ப்ரீஎம்ஷன் மெத்தட். நோ ப்ரீஎம்ஷன் மெத்தட்னா ப்ரீஎம்ஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் resource allocations can avoid the condition of the deadlocks wherever possible. So நம்ம preempt பண்ணும். preempt means என்னன்னா preemptive and non preemptive சொல்ற மாதிரி தான். நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஆஃபர் பண்றோம், சரி எனக்கு தான் எக்ஸிகியூஷன் ஆல பக்கத்து ப்ரோக்ராம்க்கு அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு we should preempt the resource allocation so that we can avoid the deadlocks. And circular wait can be avoided if we number of all resources and require that processes request resources only in strictly increasing or decreasing order. இப்ப ஒரு ரிசோர்ஸுக்கு வந்து நிறைய ப்ராசஸஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுதுன்னா so circular wait means the processes should be numbered
so serially or so sequentially. So according to the sequence number, it should access the resources. So that in that way also you can avoid the deadlock conditions. So these are all the 4 conditions. So mutual exclusion. So mutual exclusion, whenever one process is utilizing the resource, another process should not come and access the same resource. So that is the mutual exclusion. And the hold and wait is whenever all resources are available, at that time only the process should start the execution. Otherwise, you should not hold the resources. So that is the another method. And the no preemption means but in order to avoid the deadlocks, we have to preempt the process resource too, but another program. And the circular wait, the processes should be numbered sequentially, and then according to the sequence, the resources will be allocated to the processes. So that is the another. So this is a very important question, students. So deadlock, so how to avoid the deadlocks? Answer. Students, புரிஞ்சுதா deadlocks வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்றதுன்னு? இந்த பாயிண்ட்ஸ் புரிஞ்சுதா? Yes? Yes, ma'am. Okay. So இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन. உங்களுக்கு deadlock இல்லாம क्वेश्चन பேப்பரே இருக்காது. So how to handle the deadlocks? So the above points focus on preventing deadlocks, but what to do once a deadlock has occurred? அதாவது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே deadlock வரதுக்கு முன்னாடி எப்படி prevent பண்றதுங்கற 4 methods பார்த்தோம். So என்னென்ன மெத்தட்? Mutual exclusion and so hold and wait and no preemption and circular wait. இங்க வந்து so once deadlock is occurred means how to handle the deadlocks. So following 3 strategies can be used to remove the deadlock after its occurrence. First one is the preemption. So we can take a resource from one process and give it to other. Automatically allocate the resource to the deadlock process to start its execution in. So அது மூலமா நம்ம வந்து deadlock வந்து இது பண்ணலாம். அதாவது வந்து we can so handle the deadlock and the rollback. So in situation where the deadlock is a real possibility, the system can periodically make a record of the state. So rollback means என்ன? The deadlock வந்தாச்சு, அது வரதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃப்ரீயா தான் இருக்கும். deadlock இல்லாத சிச்சுவேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு rollback பண்றது. So that is the second method to handle the deadlock and kill one or so more processes. That means this is the simplest way, but it works. Kill or வந்து more processes na நான் வந்து 2 ப்ராசஸ் இருந்தா தானே ஒரு ரிசோர்ஸ்க்கு வந்து சண்டை போடுறோம். அந்த ஒரு ப்ராசஸை இல்லாம பண்ணிட்டேனா, கில் பண்ணிட்டேனா, so that we can handle the deadlocks better. So that is the third method to handle the deadlocks. So don't confuse with the அதாவது preventing deadlocks ஓட இது வேற, the headings were how to handling deadlocks oda heading were. So preemption, rollback and kill one or more processes. So these are the 3 methods to handle the deadlock. So இதோட உங்களுக்கு வந்து இது முடிஞ்சதுமா, process management வந்து முடிஞ்சது. So இது வரைக்கும் புரியுதா எல்லாருக்கும்? வந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இது வரைக்கும்? மேம் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் இருக்கு. Okay, okay, so next we pass on to the memory management. Okay, so இது வரைக்கும் நம்ம அந்த deadlocks வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே process management. Next we pass on to the memory management. So main memory refers to a physical memory, that is the internal memory to the computer. The word so main is used to distinguish it from external mass storage devices such as the disk drives. Okay, I will directly go to the so what do you mean by dynamic loading and dynamic linking? Students, dynamic loading, dynamic linking idea irka? Hello, what do you mean by dynamic loading and what do you mean by dynamic linking?
No, ma'am. No. Okay. So in our operating systems, சொல்லுங்கம்மா. மெமரியை ஸ்பிளிட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்றதுங்களா? மெமரியை ஸ்பிளிட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்றதா? இல்ல, அது வந்து டைனமிக் லோடிங் கிடையாது. டைனமிக் லோடிங்கிறது மெமரியை ஸ்பிளிட் பண்ணி அதாவது பார்ஷியலி ரைட்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது டைனமிக் லோடிங்னா என்னன்னா, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் whenever we are processing one program, so இந்த கான்செப்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்குன்னா அது நமக்கு மெயின் மெமரிக்கு வந்து தான் ப்ராசஸ் ஆகுது இல்லையா? ஸோ மெயின் மெமரிக்கு எல்லா போர்ஷனுமே வராது. ஸோ சீக்வென்ஷியலா நம்மளுக்கு ப்ராசஸ் ஆகும். அப்ப நம்மளுக்கு அது வந்து பார்ட் பை பார்ட்டா தான் நம்மளுக்கு, பட் நம்மளுக்கு தெரியும் போது அஸ் ஏ ப்ரோக்ராமர் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா எல்லா ப்ரோக்ராமும் ஒரே டைமே ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும். பட் ஆக்சுவலா இன்சைட் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல அதாவது வந்து உள்ள வந்து என்ன நடக்கும்னா இன்சைட் த வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னன்னா அப்பப்பதான் கொஞ்சமா அதாவது ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸ் சே 1000 லைன்ஸ் சொல்லிட்டு 2000 லைன்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம்ல இருக்குன்னா அந்த 2000 லைன்ஸும் வந்து மெயின் மெமரியில உட்காராது. ஸோ 2000 லைன்ஸ் மெயின் மெமரியில ப்ராசஸ் ஆத்துக்காக உட்காந்தா the processing performance will be very low. So in order to increase the processing speed, இது என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 100 லைன்ஸோ இல்லாட்டி சே ஒரு 500 லைன்ஸ் இல்லாட்டி 200 லைன்ஸ் மட்டும்தான் மெயின் மெமரியில வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 200 லைன்ஸ் அது ப்ராசஸ் ஆயிட்டு மறுபடி போய் வெர்ச்சுவல் மெமரின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுல போய் ப்ராசஸ் ஆனது உட்காந்துட்டு அடுத்து செகண்ட் ஒரு செட் ஆஃப் 200 லைன்ஸ் வந்து மெயின் மெமரி வரும், ப்ராசஸ் ஆகும், மறுபடியும் அது போகும், அடுத்து எது ப்ராசஸ் ஆகணுமோ அது வரும். இப்படிதான் உங்களுக்கு நடக்கும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல வந்து ப்ராசஸ். ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகியூஷன் ஆனா பார்ட் பை பார்ட்டா எக்ஸிக்யூட் ஆகி, பட் நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராமருக்கு தெரியும் போது அது மொத்தமா அதாவது ஒரே வந்து லாட்ல ப்ராசஸ் ஆகி நம்மளுக்கு அவுட்புட் கொடுக்குற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு தெரியும். பட் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங் இஸ் ஸோ திஸ் ஒன்லி. இதுதான் டைனமிக் லோடிங். அது அதாவது எப்பப்ப வேணுமோ அப்பப்ப அது வந்து டைனமிக் வந்து லோடிங் ஆகும். டைனமிக்னா என்ன? ஸ்டாட்டிக்கா ஒரே இடத்துல இருக்காது. ஒவ்வொரு போர்ஷனா ஆமா எப்ப தேவையோ அப்ப இங்க வந்து ப்ராசஸ் ஆயிட்டு மறுபடியும் அது வந்து வெர்ச்சுவல் மெமரிக்கு போயிடும். சரியா? சோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் த மெயின் மெமரி அண்ட் வெர்ச்சுவல் மெமரி. மெயின் மெமரியில எது இப்போதைக்கு இந்த மொமெண்ட்ல என்ன ப்ராசஸ் ஆகுதோ அது மட்டும் இருக்கும், மிச்சது எல்லாமே வெர்ச்சுவல் மெமரியில இருக்கும். அடுத்து இங்க ப்ராசஸ் ஆனது போய் வெர்ச்சுவல் மெமரியில உட்காரும், ப்ராசஸ் ஆகாத போர்ஷன் அங்கே இங்க எடுத்து மெயின் மெமரிக்கு வரும். இப்படிதான் ஃபுல்லா ரவுண்ட் அடிக்கும் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல. So this is called as the dynamic வந்து loading அர்த்தம். சரியா? So whenever we want the portion to execute, at that time only we can take the program from the virtual memory to the main memory. This is called as the dynamic இது loading. And what do you mean by dynamic வந்து linking னா நம்ம வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் போடுறோம் பாத்தீங்களா? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா போட்டோம், இல்லாட்டி நிறைய C++ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்க்ளூட் math.h இல்லாட்டி stdio.h அது மாதிரி நிறைய பில்டின் லைப்ரரிஸ் இருக்கு இல்லையா? அந்த பில்டின் லைப்ரரிஸ் எல்லாமே எப்ப தேவையோ அப்ப மட்டும்தான் இங்க வந்து லிங்க் ஆகும். டைனமிக் லிங்கிங் எல்லா நேரமே math.ho இல்லாட்டி stdio ஸோ என்னென்ன பில்டிங் லைப்ரரிஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைத்தான் எடுத்தீங்கன்னா நம்ம மேத் இருக்கு, மேட்ப்ளாட்லிப் இருக்கு, எல்லாமே ஒரே நேரம் வந்து எப்பவுமே லிங்க் ஆகாது, எப்ப வேணுமோ அப்ப மட்டும்தான் லிங்க் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் அ டைனமிக் வந்து லிங்கிங். நான் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சேன்னா எல்லா வந்து பில்டிங் லைப்ரரிஸும் வந்து எனக்கு ப்ரோக்ராமோட லிங்க் ஆகாது. எனக்கு அப்போதைக்கு அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு என்ன தேவையோ அந்த லைப்ரரி மட்டும்தான் எனக்கு வந்து லிங்க் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த டைனமிக் லிங்கிங். ஸோ திஸ் இஸ் த டூ கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டைனமிக் லோடிங் அண்ட் டைனமிக் லிங்கிங். புரியுதா? Yes, ma'am. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் we pass on to what do you mean by இப்ப பாருங்க, இப்ப நான் டெஃபினிஷன் படிக்கிறேன், புரியும் பாருங்க. All the programs are loaded in the main memory for execution. Sometimes complete program is so loaded into the memory, but sometimes a certain part of routine of the program is loaded into the main memory only when it is called by the program. This mechanism is called by the dynamic loading, so to enhance the performance. The dynamic linking na enna? CPU links the dependent programs to the main executing program when it is required. அதான் நான் சொன்னது, எப்ப தேவையோ அப்ப மட்டும்தான் அந்த CPU வந்து கனெக்ட் பண்ணும் அந்த டிபெண்டன்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த டைனமிக் லிங்கிங். அண்ட் வாட் டு மீன் பை ஸ்வாப்பிங்? ஸோ இது எல்லாமே சின்ன சின்ன கான்செப்ட் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்ல.
So swapping means what? So swapping is the process of bringing in each process in the main memory, running it for a while, and then putting it back to the disk. Swapping na enna ipa na sonna illaya adha. Swapping is the process of bringing in each process in main memory. இப்ப நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குன்னா என்னென்ன ப்ராசஸ் எப்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகுதோ அப்பப்ப மட்டும் அந்த ப்ராசஸ் கொண்டு வரும் மெயின் மெமரிக்கு. ரன்னிங் இட் ஃபார் எ வைல். ஸோ ரன் பண்ணிட்டு முடிச்சோடனே மறுபடி தென் புட்டிங் இட் பேக் டு த டிஸ்க், அந்த மெயின் டிஸ்க்ல கொண்டு போட்டுரும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஸ்வாப்பிங். ஸோ எ ப்ராசஸ் நீட்ஸ் டு பி ரன் இன் memory for execution, but sometimes there is not enough main memory to hold all the currently active processes in a time sharing system. So excess processes are kept on disk and brought in to run dynamically. So this is called as the swapping. Students, swapping na purida? Yes ma'am. Yes. ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே பின்னாடி கொஞ்சம் நிறைய வருது மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்ல. அந்த கான்செப்ட் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சாதான் பின்னாடி புரியும். தென் வந்து கான்டிகுயஸ் மெமரி அலோகேஷன். ஸோ இன் கான்டிகுயஸ் மெமரி அலோகேஷன் each process is contained in a single contiguous block of memory. அந்த contiguous வந்து memory allocation. So once again இருங்க, நான் உங்களுக்கு வந்து வேற ஒரு ஸ்லைடு இது பண்றேன் contiguousக்கு. Please wait. இல்லப்பா, நான் இதுலயே சொல்றேன். கான்டிகுயஸ் வந்து மெமரி அலோகேஷனா என்னன்னா, அதாவது கண்டினியூஸா ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இருக்குன்னா, எனக்கு ஒரு ப்ராசஸ் வந்து மெமரி இஸ் டிவைடட் இன்டு செவரல் ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் பார்ட்டிஷன்ஸ். In contiguous memory allocation, each process is contained in a single contiguous block of memory. Contiguous na theriyala, continuous block of memory ah irukum. So here memory is divided into several fixed size partitions. ஒரு மெமரிய நிறைய ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் பார்ட்டிஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெமரியோட சைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல வரேன் 500 வந்து எம்பின்னு வச்சுக்கலாம். அது தட் இஸ் டிவைடட் இன்டு செவரல் ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் பார்ட்டிஷன்னா 100 ஆவோ இல்லாட்டி 50 ஆவோ. ஸோ 50 இது மாதிரி எல்லாரோட பார்ட்டிஷனோட சைஸுமே ஃபிக்ஸடா இருக்கும். ஸோ ஈச் பார்ட்டிஷன் கண்டைன்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ப்ராசஸ். ஸோ வென் அ பார்ட்டிஷன் இஸ் ஃப்ரீ, எ ப்ராசஸ் இஸ் செலக்டட் ஃப்ரம் த இன்புட் கியூ அண்ட் so loaded into it. புரியுதா? அதாவது என்ன கான்டிகுயஸ் மெமரி அலோகேஷனா, ஒரு மெமரியை வந்து ஈக்குவல் பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராசஸ எப்பெல்லாம் அது ஃப்ரீயா இருக்கோ அப்ப இந்த ப்ராசஸ கொண்டு வந்து இந்த வந்து மெயின் மெமரியில கொண்டு வந்து போடுறதா கான்டிகுயஸ் மெமரி அலோகேஷன். அது வந்து சீக்வன்ஸா தான் போடும். சரியா? அதாவது ஒரு ஃப்ரேம் விட்டு ஒரு ஃப்ரேம் அது மாதிரி வராது. ஸோ கண்டினியூஸா அந்த ப்ராசஸ் வந்து இருக்கும். The set of holes is searched to determine which hole is best to allocate. So இதான் contiguous memory allocation. So memory allocation பாருங்க, there are 3 types of allocation are there. So memory allocation is a process by which computer programs are assigned so memory or space. It is of 3 types: first fit, best fit and so worst fit. The first hole that is big enough is allocated to the problem. Allocated to the program. Best fit, the smallest hole that is big enough is allocated to program. அடுத்து வந்து a largest hole that is big enough to allocated. இது என்ன புரியுது உங்களுக்கு? first fit best worstல ஸ்டூடண்ட்ஸ் அதை படிச்சு பார்த்து சொல்லுங்க. என்ன so what are they trying to communicate?
Students, புரியுதா first fitனா என்ன? Students, please respond. Available space la So first வந்து available space ல First one. சரி அப்ப best fitனா என்ன? Smallest like button. Nobody is willing to open your mouth. அந்த மாதிரி இருக்கிற சைஸ் அந்த கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க, ஒண்ணுமே கேட்கல. அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான சைஸ்ல இருக்கிற மெமரியில அலோகேட் பண்றது. எஸ். So good. So best fitனா நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த மெமரி ஸ்பேஸ்ல போய் அந்த ப்ரோக்ராம வந்து ஃபிட் பண்றது வந்து பெஸ்ட் ஃபிட். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஃபிட்னா நான் பார்த்துட்டே வருவேன் மெமரியில ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு எந்த ஹோல் வந்து அவைலபிளா இருக்கோ அங்க போய் ஃபிக்ஸ் பண்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிட். சரியா? the first hole that is big enough to allocate the program, அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிட். and best fit is the hole which is எனக்கு எவ்வளவு தேவையோ வந்து எனஃபா இருக்கோ எனக்கு அங்க போய் ஃபிட் பண்றதுதான் வந்து பெஸ்ட் ஃபிட். and worst fitங்கிறது the largest hole that is big enough to allocate a program. லார்ஜஸ்ட் ஹோல் அதாவது என்னோட ப்ரோக்ராம போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு அதுல ஸ்பேசஸ் வந்து நிறைய வேஸ்ட் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த worst fit. சரியா? மெமரி அலோகேஷன், அதாவது how to allocate the memory for a process, that is called as the memory allocation. So here the memory allocation is classified into 3 types: first fit, best fit and the worst fit. So next வந்து fragmentation பாப்போம். மேம் worst fit ஒரு தடவை சொல்லுங்க. So what do you mean by fragmentation? மேம் worst fit ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா மேம்? best fit ஆ? worst fit. worst fit, okay. So worst fitல வந்து என்ன ஆகும்னா the largest நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா என்னோட ப்ரோக்ராம் எந்த ஹோல் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கோ, அதாவது மெமரியில எந்த ஸ்பேஸ் ஃப்ரீயா இருக்கோ அங்க போய் என்னோட ப்ரோக்ராம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவேன். பட் நான் அதை வந்து ஸ்பேஸ் எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன். என்னோட ப்ரோக்ராம் சின்னதா இருக்கும் பட் அது பெரிய ஸ்பேஸா இருக்கும். பட் anyhow I want to fix my program, அதாவது put my program in the hole, அந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல போட்டுருவேன். பட் அங்க நீங்க ஃபிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அங்க வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகும். வேஸ்ட் ஆக chances are there. That is called as the worst fit. The largest hole that is big enough to allocate a program. Small program நீங்க வந்து for example எனக்கு ஒரு 5 MB ஸ்பேஸ் போகும் வந்து போதும்னா நீங்க கொண்டு 20 MB ஸ்பேஸ்ல அந்த ப்ரோக்ராமை ஃபிட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? another வந்து 15 MB வந்து வேஸ்ட் ஆகுதுனே அந்த ஸ்பேஸ். That is called as the worst fit. Okay ma'am, thank you. புரியுதா? So next வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுல நிறைய கான்செப்ட் சொல்லிட்டேன், அதாவது சின்னதா சொல்லியிருக்கேன். once again repeat. இங்க டைனமிக் லோடிங் சொன்னேன், டைனமிக் வந்து லிங்கிங் சொன்னேன். and what do you mean by swapping? Swapping is the process of bringing in each process in main memory, running it for a while and then putting it back to the disk. தான் swapping ஓட definition. and contiguous வந்து memory allocation னா என்னன்னு சொன்னேன். so contiguous memory allocation னா என்ன? memory has been divided into several fixed size partitions. So in that we have to put the programs or place the processes into the, so in the continuous fashion is called as the contiguous memory allocation. Where the memory allocation is divided into 3 types: first fit, best fit and the worst fit. அந்த memory protection அப்புறம் பார்க்கலாம், லாஸ்ட் யூனிட் தான் அது, அப்புறம் பார்க்கலாம். So next one is the fragmentation. So fragmentation means what? So fragmentation occurs in a dynamic memory allocation system when most of the free blocks are too small to satisfy any request. It is generally termed as inability to use. Okay, one second. Please wait, students.
Okay, then the fragmentation. Fragmentation means it occurs in a dynamic memory allocation system when most of the free blocks are too small to satisfy. So once again, students, நான் இதுக்கு உங்களுக்கு வந்து pictorial represent பண்ற fragmentation என்னன்னு please wait for 5 minutes. நான் அந்த இது figure எடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்றேன். 1 second. அது பார்த்தாதான் உங்களுக்கு புரியும்.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன மைக் ஆன் பண்ணாம எடுத்துட்டேனா கிளாஸ்? ஆமா Yes, மேம். ma'am. Yes. ஓகே ஓகே, நான் இப்பதான் பாக்குறேன். சாரி. ஓகே மேம். சோ அந்த பிராக்மெண்டேஷன்ல இருந்து எடுக்கணும் இல்லையா? அப்ப எஸ் மேம். ஆமா ஆமா. Yes. ஓகே. Sorry, I did. So did not notice the mic. Okay. இப்ப fragmentations இது தெரியுதா உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்? Yes ma'am. Okay. Okay. So here fragmentation is an unwanted problem in the operating system in which the processes are loaded and but unloaded from the memory. அதாவது இங்க நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ்டு கான்டிகுயஸ் வந்து மெமரி அலோகேஷன் சொன்னோம் இல்லையா? அங்க என்னன்னா ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் பார்ட்டிஷனிங் வந்து வச்சிருவோம். ஸோ ஒரு மெமரியை வந்து 10 MB 20 MB அது மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு சைஸா வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணிடுறோம். இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஏன் வருது அப்படின்னா, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இங்க பாருங்க, அதாவது மெமரி ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம வந்து லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங்ல மெயின் மெமரி ஸ்பேஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகிறது பேர் தான் fragmentation. So fragmentation is an unwanted problem in the operating system in which the processes are loaded and unloaded from the memory and the free memory space is fragmented. Process can't be assigned to the memory blocks, so due to their small size. For example, நான் சொன்னேன், இப்ப வந்து ஒரு வந்து மெயின் மெமரியில 100 MB ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்று வருது, அது வந்து 70 MB இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 70 MB அவுட் ஆஃப் 100 MB மெயின் மெமரியில வந்து P1 P2 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ P1 ஓட சைஸ் 70 MB, P2 ஓட சைஸ் வந்து 50 MBன்னு வச்சுக்கலாம். பட் மெயின் மெமரி நம்மளுக்கு வந்து 100 MB தான் இருக்கு. ஸோ P1 நான் போடுவேன், 70 MB ஆயிடும், மிச்சம் 30 MB இருக்கும். அந்த 30 MBல என்னால P2-வை போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணவும் முடியாது. எதனால? P2 ஓட சைஸ் 50 இருக்கனால என்னால P2-வை போய் அதுல போட முடியாது. ஸோ அந்த 30 MB எப்பவுமே அன்யூஸ்டா இருக்கும் அந்த P1 அங்க இருக்கிற வரைக்கும். That is called as the fragmentation. So it is an unwanted problem in the operating system in which the processes are loaded and unloaded from the memory. So in the fragmentation வந்து 2 types of இருக்குன்னு சொல்றேன். என்னது? internal fragmentation and the external fragmentation. What do you mean by internal fragmentation is when a process is allocated to a memory block and if the process is smaller than the, நான் இந்த explanation சொல்றதை விட example பாருங்க. Here the so main memory is there. அதாவது internal fragmentationக்கு example சொல்றேன். இங்க so memory is there. So in the memory some space is occupied by the OS and the remaining memory is so partitioned into 2 MB, 4 MB, 4 MB and the 8 MB. Okay. So this is the partitioning of our main memory. அப்ப இங்க என்ன வருது? Let us suppose a process P1 with the sizes of 3 MB but arrives and is given a memory block of 4 MB. இப்ப இங்க நம்மளுக்கு இவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருக்கு, ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்று எக்ஸிகியூஷனுக்கு வருது மெயின் மெமரிக்கு. பட் அந்த ப்ராசஸோட சைஸ் வந்து 3 MB. இந்த 3 MB வரும்போது நம்மளால கண்டிப்பா 2 MBல ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. அதனால நம்ம 4 MBக்கு தான் போவோம் அந்த 3 MB ப்ராசஸை மெயின் மெமரியில பிளேஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ allocating memory block, so 4 MB for the process P1. இப்ப இங்க P1 வந்து இங்க கொண்டு மெயின் பிளேஸ் பண்ணும்போது 4 MB பிளேஸ்ல, ஸோ P1 ஓட சைஸ் என்னவோ 3 MB தான். அதனால இந்த 1 MB அப்படியே வேஸ்ட் ஆகும், which can't be but unused by the but another process. This is called as the internal fragmentation. As a result, the 1 MB of the free spaces in this block is unused and cannot be used to allocate the memory to another process. It is known as the internal fragmentation. Students, இது புரியுதா internal fragmentation? Yes ma'am. Students, are you able to understand the internal fragmentation concept? அதுதான் கொண்டு போறதுமா. புரியுதாமா? Yes ma'am. புரியுது. Yes, okay. Yes. Okay ma'am. Okay. நீங்க அந்த இது நீங்க எப்பவுமே அந்த fragmentation வரும்போது ஃபிகர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க அதை பார்த்தே உங்களோட அதாவது என்ன கான்செப்ட்ங்கறத நீங்களாவே எழுதிக்கலாம். சரியா? உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல. So this is the internal fragmentation concept and
So how to avoid the internal fragmentation is the problem of internal fragmentation may arise. So due to the fixed sizes of the memory blocks, it may be solved by assigning the space to the process via the dynamic partitioning. அதாவது fixed size நம்ம partition பண்றதுனால தான் this internal hello. So அதனால தான் நம்மளுக்கு internal fragmentation வருது. So we can do dynamic partitioning ஒரு method ஒரு solution வருது. So the dynamic partitioning allocates only the amount of space requested by the process. As a result, there is no internal fragmentation. அடுத்து next type வந்து external fragmentation. So external fragmentation for example நான் டைரக்டா போறேன். Let us take the example of external fragmentation. So in the above diagram, now you can see that there is sufficient space. அதாவது இங்க வந்து டோட்டலா 50 MB இருக்கு இந்த மெமரியில. But ஒரு process ஒன்னு வருது 5 needs only 45 KB of the memory space. சரியா? So but the memory is not contiguous. That you can use compaction, paging and segmentation to use the free space to execute the process. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா அதாவது இங்க வந்து external fragmentation என்னன்னா ஒரு process ஒன்னு வருது. அதாவது ப்ராசஸ் வந்து 5ன்னு பேரு. இட் நீட்ஸ் ஒன்லி 45 KB. இந்த 45 KBக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மெயின் மெமரியில இருந்து எப்படி எடுக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வந்து 30 KB. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 30 KB எடுத்துக்குது. ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு 10 KB, அப்புறம் ஒரு 10 KB அது மாதிரி எடுத்துக்குது. அப்படி எடுத்துக்கும் போது அதாவது இது வந்து 45 KB வரதுனால வந்து 45 KB வரதுனால இங்க 30. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே இங்க ஒரு வந்து 10, இங்க ஒரு வந்து 5ன்னு எடுத்துப்போம். இங்க ஒரு 10, இங்க ஒரு 5ன்னு எடுத்துட்டா ஸோ இந்த மத்த ஸ்பேஸ் எல்லாமே வந்து வேஸ்ட் ஆகுதுங்க. அதாவது இந்த கலர் போட்டிருக்கலையா இது மட்டும் தான் வந்து அசைன்டு ஸ்பேஸ். இது எல்லாம் இங்க உள்ள 30 KB, இந்த 10 KB, இந்த 10 KB எல்லாமே வேஸ்டட் ஸ்பேஸ். நான் கான்டிகுவஸா இருக்கிறனால நீ எந்த ப்ராசஸையுமே அங்க போய் அலோகேட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. இதுதான் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? எஸ் மேம். எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷனுக்கும் இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? எஸ் மேம். எஸ். So how to remove the external fragmentation? So internal fragmentation எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம்னு சொன்னோம்? இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷனை வந்து டைனமிக் பார்ட்டிஷனிங் மூலமா நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம்னு சொன்னோம். அது மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்டை வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷனை இப்ப இங்க ஃபுல்லா அசைன் பண்ணனால இங்க பாத்தீங்கன்னா 30 KB 10 KB 10 KB வந்து பிட்டா இருக்கு. நமக்கு கான்டிகுவஸா நமக்கு ஃப்ரீயா இல்ல ஸ்பேஸ். So இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்னா this problem occurs when you allocate RAM to processes continuously. As a result, if it is done in paging and segmentation. உங்களுக்கு paging and so paging ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அது என்னங்கறத சொல்றேன் உங்களுக்கு அடுத்து. சோ இங்க பாரு, இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு இது தியரி மாதிரி நோட்ஸ் தரேன், அதை படிச்சுக்கோங்க. ஸோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அதெல்லாம். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட். புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஃப்ராக்மெண்டேஷனா என்ன, இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷனா என்ன, எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷனா என்ன? ஸோ புரியுதா? மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுமா? இல்ல புரியுது மேம். ஓகே ஓகே மேம் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மட்டும் சொல்றீங்க மேம், கொஞ்சம் குழம்பு சொல்லவா ஒரு தடவை? ஓகே ஓகே ஃபைன். சரி மேம் அந்த டிஃபரன்ஸும் கொஞ்சம் புரியல மேம். ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு மேம். ஓகே, ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கா? சரி ஓகே சொல்றேன். ரவுண்ட் வைக்கதா வேணுமா?
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க இது எக்ஸ்டர்னல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்னல் புரியுதாமா? எஸ் மேம் புரியுது. எஸ், அது புரியுதுல எல்லாருக்கும். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் வந்து என்னன்னா, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க டோட்டலா நமக்கு வந்து இது ஒரு மெமரி இல்லையா? இந்த மெயின் மெமரியில இந்த ஸ்பேஸ் அந்த கலர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அசைன்டு ஸ்பேஸை தவிர நம்மளுக்கு எவ்வளவு வந்து ஸ்பேஸ் ஃப்ரீயா இருக்கு? 30 KB இங்க ஃப்ரீயா இருக்கு, இங்க 10 KB ஃப்ரீயா இருக்கு, அடுத்து 10 KB ஃப்ரீயா இருக்கு. டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கு? ஸோ 50 KB நம்மளுக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கு மெயின் மெமரியில. பட் இங்க என்னன்னா ப்ராசஸ் 5 நீட்ஸ் 45 KB மெமரி ஸ்பேஸ். நம்மளுக்கு இங்க மெயின் மெமரியில வந்து 50 KB ஃப்ரீயா இருக்கு. ஆனா அது கண்டினியூஸா இருக்கா? ஏன்னா கண்டினியூஸா ஃப்ரீயா இல்ல, விட்டு விட்டு இருக்கு இல்லையா? 30 KB ஒரு இடத்துல இருக்கு, 10 KB ஒரு இடத்துல இருக்கு, பட் அனதர் 10 KB ஒரு இடத்துல இருக்கு. அப்ப வந்து ஒரு ப்ராசஸ் ஒண்ணு வந்து மெயின் மெமரிக்கு வரணும். அந்த ப்ராசஸோட ஸ்பேஸ் பாத்தீங்கன்னா சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 45 KB அதுக்கு வேணும். ஆனா இது கண்டினியூஸா இல்லாதனால இந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் நம்மளால இந்த ப்ராசஸை இங்க அசைன் பண்ண முடியாது. That is called as the external fragmentation. This problem is called as the external fragmentation. So புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நம்மளுக்கு அதாவது டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 50 KB இருக்கு, நம்மள்ட்ட ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கு. பட் அது கண்டினியூஸ் ஸ்பேஸா இல்லாதனால எப்போ ஒரு 45 KB சைஸ்ல ஒரு ப்ராசஸ் வருதோ நம்மளால அதை வந்து மெமரியில பிளேஸ் பண்ண முடியல. This problem is called as the external fragmentation. Students, இப்ப புரியுதா? புரியுது மேம். So though we have the sufficient space, since it is not in a contiguous fashion or continuous fashion, we can't so keep the process in the memory is called as the external fragmentation. இப்போ உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் புரியும் நினைக்கிறேன். இன்டர்னல்னா என்ன சொன்னேன்? இன்டர்னல்னா நம்ம ஒன்னு அசைன் பண்ணிடுவோம் ஒரு ப்ராசஸ, அந்த ப்ராசஸோட சைஸ் போக மிச்சம் ஒன்னு மெமரிக்குள்ளேயே வேஸ்டா இருக்கிறது பேரு இன்டர்னல் ஃபிராக்மெண்டேஷன். எக்ஸ்டர்னல் ஃபிராக்மெண்டேஷன்னா சைஸ் சஃபிஷியன்ட் மெமரி ஸ்பேஸ் இருக்கும், ஆனா அது கண்டினியூஸா இல்லாதனால நம்மளால வேற ஒரு ப்ராசஸ கொண்டு அசைன் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபிராக்மெண்டேஷன். இப்ப புரியுதா ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ்? மேம் புரியுது மேம். ஓகே. சோ இந்த ப்ராப்ளம், இந்த ஃபிராக்மெண்டேஷன் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கிறத அவாய்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த பேஜிங். ஓகே, so next we pass on to the concept called paging. So I will share the some other slide now. Please wait. Students, I hope the screen is visible to you. Next வந்து segmentation. இப்போ fragmentation பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல வந்து two problems வந்தது, external fragmentation and internal fragmentation. Next we pass on to the segmentation. So what do you mean by segmentation? So a process is divided into segments. The chunks that a program is divided into, which are not necessarily but all the same sizes, are called segments. செக்மெண்ட்ஸ்னா என்ன? அதாவது ப்ரோக்ராம நிறைய ப்ராசஸா டிவைட் பண்றோம், அந்த ப்ராசஸை எகைன் we are dividing it into வந்து several segments. ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம நிறைய ப்ராசஸஸா டிவைட் பண்றோம், அந்த ஒவ்வொரு ப்ராசஸையும் நம்ம எகைன் டிவைட் பண்றதுக்கு பேர் தான் செக்மெண்ட்ஸ். அந்த செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவல் சைஸா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அதான் இங்க the chunks that a program is divided into, which are not necessarily all of the same sizes, are called segments. Segments வந்து ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு சைஸா இருக்கலாம். Segmentation gives the users a view of the process which paging does not give. So அதை விடுங்க. So there are two types of segmentation: virtual memory segmentation and the simple segmentation. First, simple segmentation என்னன்னு பாரு. Each process is divided into a number of segments, all of which are so loaded into the memory at runtime, though not necessarily contiguously. So when the simple segmentation na, each process is divided into a number of segments, but all of which are loaded into the memory at runtime. அதாவது ரன்டைம்ல மட்டும்தான் எந்தெந்த செக்மெண்ட் நம்மளுக்கு தேவையோ அங்கேருந்து எடுத்து இங்க மெமரியில போடுவோம் at runtime. That is called as the simple segmentation.
And virtual memory segmentation, each process is divided into number of segments, not all of which are the resident at any one point in time. இங்க virtual memory ல பார்த்தேன்னா எல்லாமே ஒரே, அதாவது not all of which are resident at any one point in time. அதாவது ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் வந்து ஒவ்வொரு வந்து இடத்துல இருக்கும். அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கும்னா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல இருக்காது. எப்ப எது தேவையோ அப்ப மட்டும்தான் இது வந்து சில இது virtual memoryல இருக்கும், சில இது வந்து மெயின் மெமரியில இருக்கும். That is called as the virtual memory segmentation. Simple segmentation and virtual memory segmentation. Simple segmentation னா ஒண்ணும் இல்ல. A process is divided into number of several segments which are all of the different sizes. Virtual memory segmentation, like here also a process is divided into many segments. Here not all the segments are will be at only one place. It will be scattered in both the virtual memory and the main memory. Then we pass on to the segment table. So a table stores the information about all such segments is called as the segment table. Okay, so a table stores the information about but all segments is known as the segment table. It maps the two-dimensional logical address into the one-dimensional physical address. இங்க ஒரு pictorial representation இருக்கு, அது என்னங்கறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். So segment tableல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கும், ஒவ்வொரு செக்மெண்டோட பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் வந்து செக்மெண்ட் டேபிள்ல இருக்கும். So first என்னது பேஸ் அட்ரஸ் இருக்கும். It contains the starting physical address, so where the segments reside in the memory. பேஸ் அட்ரஸ் அந்த லிமிட் தான் இதோட பார்ட்ஸ். என்னது பேஸ் அட்ரஸ், செக்மெண்ட் டேபிளோட பார்ட்ஸ் வந்து பேஸ் அட்ரஸ் அண்ட் லிமிட். பேஸ் அட்ரஸ்னா என்ன, the starting address of a segment. லிமிட்ங்கிறது it specify the length of the segment. இங்க பாரு, லாஜிக்கல் வியூ ஆஃப் செக்மெண்டேஷன். இது வந்து லாஜிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ், இது வந்து பிசிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ். பிசிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் இஸ் வந்து நத்திங் பட் யுவர் மெயின் மெமரி. ஓகே, இங்க லாஜிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ்னா என்ன, இங்க பார்த்தேன்னா இங்க ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ப்ராசஸ் இஸ் டிவைடட் இன்டு 5 செக்மெண்ட்ஸ். செக்மெண்ட் 0 1 2 3 4 5 சாரி 2 3 4. 5 செக்மெண்ட்ஸ் டோட்டலா இருக்கு. இப்ப இந்த வந்து ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் இருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த பேஸ் அட்ரஸ் அண்ட் லிமிட்டும் இருக்கு. ஸோ லிமிட் இஸ் நத்திங் பட் த லென்த் ஆஃப் த செக்மெண்ட். ஹியர் இதெல்லாம் தான் வந்து செக்மெண்டோட நம்பர் 0 1 2 3 4. இதான் செக்மெண்ட் டேபிள். பேஸ் அட்ரஸ் இருக்கு. பேஸ் அட்ரஸ்னா என்ன சொன்னேன், ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ். அப்புறம் லிமிட். ஸோ லிமிட் இஸ் நத்திங் பட் த லென்த் ஆஃப் த 0th செக்மெண்ட். இது வந்து இந்த வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்டோட லென்த் வந்து 800. ஸோ இதான் இதோட லென்த். இப்போ இங்க பிசிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ்ல எப்படி போய் மெயின் மெமரியில போய் எப்படி பிளேஸ் ஆகும் இது, ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன்னா ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் வந்து 500 இல்லையா. ஸோ இந்த 500ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ஆரம்பிக்குதா 0. இதோட சைஸ் என்ன 600. ஸோ 600 ஸ்பேஸ் எடுக்கிறதுனால இது என்னது 500 பிளஸ் வந்து 600 1100. சரியா. அப்புறம் இந்த ஸ்பேஸ் ஃப்ரீயா இருக்கு. இங்க நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் வருது, என்னது ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் வருது. இதோட ஸ்டார்டிங் இது என்னது வந்து 2500. ஸோ 2500னால இங்கே தான் வருது. ஸோ 2500 ஸ்டார்டிங் ஸ்பேஸ்னால இங்கே வருது. இதோட சைஸ் 400னால 2900 தானே வரும். ஓகே ஓகே. செக்மெண்ட் 2 வந்து 1500, இங்க 400னால இருந்து 1900ல வருதா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த ஃபிகர் பாருங்க, புரியுதா பாருங்க. பட் அப்சர்வ் த ஃபிகர். இது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்பேசிங் வந்து புரியுதா பாருங்க. அந்த இது மேப்பிங் லாஜிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் வித் பிசிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்சர்வ் த ஃபிகர் அண்ட் டெல் மீ வெதர் த புரியுதா. ரைட்டா புரியுது மேம். நான் பார்த்துட்டு so just but observe for 2 minutes and then tell me. ஓகே மேம். பேஸ் அட்ரஸ் லிமிட்னா என்னன்னு புரியுதுல்ல. பேஸ் அட்ரஸ்னா ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ், லிமிட்னா லென்த் ஆஃப் த செக்மெண்ட். சோ அதை வச்சு பாருங்க இந்த ஃபிகரை.
So புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எஸ் மேம். எஸ் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா அந்த ஃபிகரை? கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மேம். சரி. So இது லாஜிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ், this is the physical address space. First segmentனா என்னன்னு சொன்னேனா, a program is divided into number of processes and again the processes are divided into number of segments. அதாவது ஒவ்வொரு ப்ராசஸையும் நம்ம வந்து வேரியஸ் செக்மெண்ட்ஸா டிவைட் பண்ணுவோம். So இப்போ for example say one process has been divided into 5 segments which has been numbered from 0, 1, 2, 3, 4. Okay, இங்க this segments information will be stored in a table called segment table. So in a segment table we have 2 portions or 2 fields. The first one is the base address and the next one is the limit. What do you mean by base address is the starting address of a segment is called as a base address and the limit means the length of a segment is called as a limit. Okay, so here inge first even segment பாருங்க, அதோட base address வந்து 500. That is the starting. அதோட லிமிட் வந்து 600. So 500 ஆரம்பிச்சு 600னால 1100 ஓட இந்த செக்மெண்ட் 0 முடிஞ்சு போயிடும். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாரு, அடுத்து வந்து ஃபர்ஸ்டே பாரு. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன்னா 2500 தான் பேஸ் அட்ரஸ், ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ். அதனால 2500ல செக்மெண்ட் வந்து 1 ஆரம்பிக்குது. அதோட லிமிட், அதோட லென்த் பார்த்தேன்னா 800. அதனால 2500 பிளஸ் வந்து 800 வந்து 3300 ஓட இது வந்து எண்ட் ஆயிடும். அடுத்து செகண்ட் செக்மெண்ட் பாரு, அதோட பேஸ் அட்ரஸ் 1500 அந்த 1500ல ஆரம்பிக்குது. அதோட லிமிட் 400னால 1500 பிளஸ் 400 வந்து 1900. அதே மாதிரி செக்மெண்ட் 3, செக்மெண்ட் 4. இப்போ புரியுதா அந்த ஃபிகர்? எஸ் மேம், கிளியர். எஸ், ஓகே. So இதுதான் ஒரு செக்மெண்ட் டேபிள் வந்து how to map the logical address space with the physical address space. So இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன கான்செப்ட் உனக்கு 5 மார்க்ஸ்ல வர சான்ஸ் இருக்குமா? அதாவது how to map a logical address space with the physical address space with the concept of with the help of a segment table. Okay, இப்போ இங்க பாரு, நெக்ஸ்ட் ஒரு கான்செப்ட். So address generated by the CPU is divided into address. அதாவது இது எல்லாமே CPU அட்ரஸ், கரெக்டா? அதாவது மெமரிங்கிறோம், இதெல்லாம் ஒரு வந்து CPU ஓட அட்ரஸ் தான். இங்க the CPU address is generated by the CPU is divided into segment number and segment offset. What do you mean by segment number? Number of bits required to represent the segment is called as the segment number, and segment offset is number of bits required to represent the size of the segment is called as the segment offset. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே சின்ன சின்ன டெஃபினிஷன், அதுக்குள்ள நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. செக்மெண்ட் நம்பர்னா என்ன? which is represented by small s. So number of bits required to represent the segment is called as the segment number. Segment offset na enna? Number of bits required to represent the size of the segment is called as segment offset. இங்க பாரு. So இது ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன். அதாவது எப்படி போய் உனக்கு இல்லாட்டி இந்த ஃபிகரை விட்டுருங்கப்பா, அந்த ஃபிகர் கிளியரா இருக்குல்ல, இதோட வச்சுக்கோங்க போதும். நான் ரெண்டையும் போட்டு குழப்பிக்க வேணாம், சரியா? சோ இதோட இருக்கட்டும். இது வந்து ஒண்ணும் இல்ல, இந்த ஃபிகர்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா CPU ஒரு அட்ரஸ் வந்து ஜெனரேட் பண்ணுது, லாஜிக்கல் அட்ரஸ். சோ செக்மெண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி செக்மெண்ட் நம்பர் அண்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப்செட்னு இருக்கு. லாஜிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ்ல இருந்து பிசிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ்க்கு மேப் பண்றதுக்கு எப்படி பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த செக்மெண்ட் நம்பர்ல போய் செக்மெண்ட் டேபிள்ல போய் தேடும். செக்மெண்ட் டேபிள்ல தேடும். செக்மெண்ட் டேபிள்ல தேடும் போது என்ன ஆகும், அந்த செக்மெண்ட் இங்க இருக்கான்னு பார்க்கணும். அங்க வந்து இருந்ததுன்னா அந்த செக்மெண்ட் டேபிள் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு என்னென்ன இருக்கு, பேஸ் அட்ரஸ் இருக்கு, லிமிட் இருக்கு இல்லையா? அந்த லிமிட்டை இங்க வந்து செக் பண்ணும். அந்த செக்மெண்ட் ஆஃப்செட் வந்து இஸ் வந்து லெஸ் தென் வந்து லிமிட்டா அப்படின்னு செக் பண்ணும். செக்மெண்ட் ஆஃப்செட் லெஸ் தென் லிமிட்டான்னு செக் பண்ணும். அப்படி இருந்து எஸ்ஸா இருந்தா என்ன பண்ணணும்னா, பேஸ் அட்ரஸ் பிளஸ் செக்மெண்ட் ஆஃப்செட் சேர்த்து வந்து இங்க போய் பிசிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ்ல போய் தேடும். இங்க பாருங்க, பேஸ் அட்ரஸ் பிளஸ் லிமிட்.
நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் அண்ட் அந்த எண்டிங் அட்ரஸ் அது மாதிரி. அது இல்ல அந்த செக்மெண்ட் ஆஃப்செட் இஸ் வந்து நாட் லெஸ் தென் வந்து லிமிட்னா அங்க எரர் வரும். வந்து உனக்கு இதுக்கு ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பாப்போம். சோ எந்த மாதிரி இடத்துல இப்ப இது என்ன கான்செப்ட் பத்தி நம்ம பேசுறோம்? செக்மெண்டேஷன் மேப்பிங் பத்தி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்ப இந்த வந்து இது என்ன கான்செப்ட் பத்தி பேசுறோம்? மெமரி அலோகேஷன். மெமரி ரெஃபரன்ஸ் பத்தி பேசுறோம் இல்லையா? மெமரியோட ஸ்பேஸ் பத்தி பேசுறோம். இப்ப எனக்கு ஏன் வந்து எரர் வருது? அதாவது நமக்கு ஏதாவது ஃபைல் நீங்க போய் தேடும் போது என்னமா லிமிட்டும் செக்மெண்ட் ஆஃப்செட்டும் மேட்ச் ஆகணும்ல மேம்? அதாவது லிமிட்டும் ஆஃப்செட்டும் அதாவது வந்து ஆஃப்செட் லிமிட்டை விட லெஸ் தென்னா இருக்கணும். சரியா? டிங்கிறது என்ன சொன்னேன்? சோ செக்மெண்ட் ஆஃப்செட் இது வந்து லிமிட்டை விட லெஸ் தென்னா இருக்கும் போதுதான் வந்து மேப் ஆகும். நம்மளுக்கு மெமரியில போய் நம்மளுக்கு அந்த நம்ம வந்து தேடுற பேஜ் கிடைக்கும். அல்லாட்டி எரர்னு காமிக்கும். சோ இப்ப நீ வந்து என்னன்னா நான் ஒரு வந்து 2-3 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே வேர்ட் 1 வேர்ட் 2 வேர்ட் 3 அப்படின்னு ஒரு வந்து 3 வேர்டு ஃபைல் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ மெமரியில. சரியா? சோ நான் போய் டிஸ்க்ல போய் வந்து சேவ் பண்றேன் வேர்ட் 1 வேர்ட் 2 வேர்ட் 3ன்னு. பட் வந்து என் ஃப்ரெண்டு வந்து வேர்ட் 4 வந்து சர்ச் பண்ணா கிடைக்குமா? நோ மேம். நோ. நோ. சோ எதனால நோ? ஏன்னா நம்ம அது வந்து மெமரியில நம்ம ஸ்டோர் பண்ணவே இல்லை இல்லையா? அதனால அது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? திஸ் ஃபைல் அதாவது இஸ் என்னது நாட் அவைலபிள்னு காமிக்கும் இல்லையா? அதை பத்தி தான் இங்க நம்ம பேசுறோம். சரியா? சோ நம்மளுக்கு எது வந்து எதெல்லாம் அவைலபிளா இருக்கோ எதெல்லாம் மெமரியில இருக்கோ அதை மட்டும் தான் நம்மளால வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் இட் வில் பி ஜெனரேட்டட் ஆஸ் அன் எரர். சரியா? சோ அதான் இந்த கான்செப்ட் என்னன்னா செக்மெண்டேஷன் கான்செப்ட். So advantages of segmentation வந்து என்ன? So no internal fragmentation. Segment table consumes the less space in comparison to the page table in paging. Okay. Disadvantage உங்களுக்கு பேஜிங் நான் சொல்லல, இனிமே தான் சொல்ல போறேன். Disadvantage of segmentation இது படிச்சுக்கோங்க நீங்க. As process are loaded and removed from the memory, the free memory space is broken into little pieces causing instant fragmentation. Students, let us so have a break for 10 minutes and then I will so come back after it. So 15 minutes எடுத்துக்கலாமா break? Okay. Okay. Sure, ma'am. Okay. Sure, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, one request, ma'am. சொல்லுங்கம்மா. மேம் எங்களுக்கு அந்த நோட்ஸ் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க மேம். C21 பேட்ச். சோ எங்களுக்கு அந்த நோட்ஸ் எதுவும் கிடைக்கல மேம். எங்களுக்கு BCA மேம். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எங்களுக்கு லிங்க் ஒர்க் ஆகல மேம். அதனால தான் நாங்க யாருமே அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. அது எப்படி பா லிங்க் கொடுத்திருந்த லிங்க்ல ப்ரொஃபசர் வரல மேம். இல்ல மேம் லிங்க் கொடுத்திருந்த லிங்க்ல ப்ரொஃபசர் வரல மேம். எங்களுக்கு C21 பேட்ச் லிங்க் இல்லம்மா 3 to 6 வரைக்கும் இருந்தோம். இல்ல ஒரு நிமிஷம் இருங்க. C21க்கும் A22க்கும் சேம் லிங்க் தானே இப்ப ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க? இல்ல மேம் எங்களுக்கு C21க்கு தனி லிங்க் கொடுத்திருந்தாங்க. அதுக்குள்ள போனா ப்ரொஃபசரே வரல, ஸ்டூடண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருந்தோம். அப்படியா? ஆமா மேம். அப்பனா இன்னைக்கு எப்படி வந்தீங்க? இன்னைக்கு அதே லிங்க் தான் இன்னைக்கு கொடுத்திருந்த லிங்க் இதுதான் மேம். ஓகே ஓகே ஃபைன். சரி அப்ப நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் மேம். ஓகே மேம். थैंक यू மேம். C21ல நான் இருக்கேனா வாட்ஸ்அப் குரூப்ல? இல்ல மேம். சரி நீங்க சரி நான் கிளாஸ் முடியும்போது என்னோட நம்பரை ஷேர் பண்றேன். நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஆட் பண்ணுங்க. நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் ஷேர் பண்றேன். சரியா? ஓகே மேம். ஓகே மேம். சரி மேம். Thank you so much. மேம் பிராக்டிகல்ஸ் எப்படி மேம்? ஓகே மேம். பிராக்டிகல் கிளாसेस எப்படி மேம்? பிராக்டிகல் கிளாसेस நீங்க யுனிவர்சிட்டில போய் தான் போய் கேட்கணும். அத பத்தி எனக்கு தெரியாது. ஓகே மேம். ஓகே மேம். Okay, let us have a break for 15 minutes and come back. Okay ma'am. Okay ma'am, thank you. Okay. மேம் ஒரே ஒரு
Students, start பண்ணலாமா class? Yes, okay. So so next we pass on to the concept called paging. Okay. So let me share a screen now. Students, study the paging order. So paging in operating system. Yes. Okay. So இது வரைக்கும் நான் மைக்க மியூட்ல போட்டுட்டேன் எல்லாருக்கும். Okay ma'am. Yes, one second. நான் சரி உங்கள்ட்ட டவுட் நீங்க எதுவும் இருந்தா கேட்கணுங்கிறதுக்காக மைக் ஆன் பண்ணா எல்லாரும் என்னத்தையும் போட்டு ஆன் பண்ணி வச்சிடறாங்க. Okay, let me so take the paging now. Students, please wait. I have to attend one call. So that's why, please. பார்க்க போறோம். So in operating systems, paging is a storage mechanism used to retrieve processes from the secondary storage into the main memory in the form of the pages. Students, are you able to hear? Mic off பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு. Okay. So in operating systems, the paging is a storage mechanism used to retrieve processes from the secondary storage into the main memory in the form of a pages is called as the paging. சரியா, paging is a storage mechanism and the secondary storage நான் சொன்ன மாதிரி எப்பவுமே மெயின் மெமரியில எல்லா பேஜஸ்மே இருக்காது. அதனால செகண்டரி எப்பப்ப தேவையோ அப்ப வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து மெயின் மெமரிக்கு pages கொண்டு வரதான் பேஜிங்கோட வந்து வேலை. அதாவது transfer of pages from secondary storage to the main memory. The main idea behind the paging is to divide each process in the form of a pages. The main memory will also be divided in the form of the frames. The paging oda main idea என்னன்னா the each process will be divided into pages and main memory will be divided into frames. So the number of pages will be equal to the number of frames. One page of the pages is to be stored in, so one of the frames of the memory. The pages can be adayide. So pages of process are brought into the main memory only when they are required. Otherwise, they reside in the secondary storage. எப்பப்ப தேவையோ அப்ப மட்டும் தான் main memoryக்கு கொண்டு வரும். Otherwise, it will be so reside in the secondary storage. So paging ஓட main concept என்னன்னா process pages ஆ divide பண்ணும், main memory frames are divide பண்ணும், and then it will so map the pages with the frames. இதான் paging ஓட main concept. So different operating systems defines different frame sizes. The sizes of the each frame must be equal. சரியா, frames வந்து equal-ஆ divide பண்ணணுங்குது. So considering the fact that the pages are so mapped to the frames in paging, page size needs to be but as same as the frame size. Since we are mapping the pages with the frames, both the frame size and the page size should be same. இங்க பாரு, main memory frames are divide பண்ணிருக்கோம்.
மெயின் மெமரியில எப்பவுமே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துறணும், அதுக்கப்புறம் தான் மிச்ச ஸ்பேஸ் தான் டிவைட் ஆகும். அதே மாதிரி இது ஒரு ப்ராசஸ், இந்த ப்ராசஸை வந்து பேஜஸா டிவைட் பண்ணிருக்கும். ஸோ இங்க ஃப்ரேம் 9 இருந்தா இங்கேயும் பேஜஸ் வந்து பேஜ் வந்து 9 இருக்கு. ஸோ இங்க பாரு, let us consider the main memory size 16 KB and the frame size is 1 KB. Therefore, the main memory will be divided into the collection of 16 frames. இங்க பாரு, இந்த மெயின் மெமரியில வந்து இதுதான் பேஜிங்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்மா பார்த்துக்கோங்க. பேஜிங்ல வந்து மொத்தம் வந்து மெயின் மெமரியை 16ஆ டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். சரியா, 16 KB. So 16 partitions. So one frame வந்து 1 KB. Frame size should be equal to the page size. இங்க வந்து 4 ப்ராசஸ் இருக்கு, P1, P2, P3, P4ன்னு. இங்க P1 வந்து 4 KB, அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4 KB ல பிளேஸ் பண்ணிட்டோம். ப்ராசஸ் P2 4 KB, 4 KB ல வந்து 4 கான்டிகுயஸ் இதுல பிளேஸ் பண்ணிட்டோம். அடுத்து P3, P4. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் அகைன் உங்களோட மைக்கை வந்து அலோவ் பண்றேன். ஸோ ஃப்ராக்மெண்டேஷனோட மெயின் ப்ராப்ளம் என்னங்கிறத சொல்லுங்க எனக்கு. அதாவது மைக்கை நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அலோவ் பண்றேன். ஒன்ஸ் அகைன். ஸோ ஃப்ராக்மெண்டேஷனோட மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன? டைனமிக் லோடிங். டைனமிக் ஸோ மெமரி வந்து வேஸ்ட் ஆச்சு இல்லையா? அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ல மெயினா என்னாச்சு, தோ வி ஹாவ் த சஃபிஷியன்ட் மெமரி, அது கண்டினியூஸா இல்லாதனால என்ன பண்ண முடியல, நம்மளால அதை பிளேஸ் பண்ண முடியல இல்லையா? அதாவது ஒரு 10 KB வந்து பார்ட்டா இருந்தது, நம்மளுக்கு ஒரு 5 KB ஒரு ப்ராசஸ் வரும்போது அந்த நம்மளுக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கு 10 KB. பட் தோ இட் இஸ் வி ஆர் ஹேவிங் த எனஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ், இட் இஸ் நாட் த கான்டிகுயஸ் ஒன். அது கான்டிகுயஸ்னா கண்டினியூஸா இல்லாதனால நம்மளால அந்த ப்ராசஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியலங்க. அதுதான் மெயின் ப்ராப்ளம் இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன். புரியுதா? அதானே பார்த்தோம். எஸ் மேம். சோ அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து அவாய்ட், அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் தான் இந்த பேஜிங். புரியுதா? அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அதோட சொல்யூஷன் தான் பேஜிங். இப்போ உங்களுக்கு பேஜிங் நம்ம அடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க. ஸோ பேஜிங் இதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஒரு மெயின் மெமரியை 16 KB வந்து மெயின் மெமரியை வந்து 16 ஃப்ரேம்ஸா டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் P1, P2, P3, P4 பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஈச் ப்ராசஸ் ஆஃப் சைஸ் வந்து 4 KB. சரியா? ஸோ இங்கே P1, இங்கே P2, இங்கே P3, இங்கே P4 பிளேஸ் ஆயிருக்கு. இதை படிச்சு பாருங்க. ஸோ let us consider that P2 and P4 are moved to the waiting state after some time. இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ்ல என்ன இருக்கு? P1, P2, P3, P4 இருக்கு. அடுத்து என்னது? let us consider the P2 and P4 are so moved to the waiting state after some time. இப்போ என்ன பண்றோம்னா, பட் after some time P2ஐயும் P4ஐயும் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் மெயின் மெமரியில இருந்து. சரியா? அப்ப இங்க என்ன ஆகும், இங்க ஒரு வந்து 4 KB ஃப்ரீ ஆகும், இங்க ஒரு 4 KB ஃப்ரீ ஆகுது. சரியா? now 8 frames become empty and therefore other pages can be loaded into that empty space. The process P5 of size 8 KB is waiting inside the ready queue. P2 and P4 எடுத்துட்டோம். இப்ப next queueல எது first ரெடியா நிக்குதுன்னா P5ங்கிற process ரெடியா இருக்கு of the size 8 KB. So given the fact that we have 8 non-contiguous frames available in the memory and paging provides the flexibility of storing the process at the different places. Therefore, we can load the pages of the process P5 in the place of P2 and P4. So இங்க P5, P2, P4 எடுத்த பிறகு இங்க ஒரு 4 KB, இங்க ஒரு 4 KB இருந்ததை நம்ம எப்படி பிளேஸ் பண்றோம்? P5 இங்க ஒரு 4, இங்க ஒரு 4. non-contiguous இல்லாட்டி கூட நம்ம வந்து different placesல process store பண்றோம். This is the main advantage of paging, so that we can avoid, we can solve the problem of external fragmentation. Students, புரியுதா என்ன பேஜிங்கோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு? ஓகே, புரியுது மேம். புரியுதா? ஏன்னா அங்க நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ல கான்டிகுயஸா இல்லாதனால தான் நம்மளால ப்ராசஸ் பிளேஸ் பண்ண முடியல. அங்க நம்ம வந்து வேற டிஃபரெண்ட் பிளேசஸ்ல நம்மளால பிளேஸ் பண்ண முடியாது. பட் பேஜிங்கிற கான்செப்ட்ல நம்மளுக்கு எங்கெல்லாம் ஃப்ரீ ஸ்பேசஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் அந்த ப்ராசஸை நம்மளால பிளேஸ் பண்ண முடியும்.
That is the main advantage of the paging. Students, I hope all of you but understand the difference between the fragmentation and the paging. Yes, ma'am. Yes, okay. So இங்க வந்து இங்கேயும் பேஜிங்லயும் பார்த்தேன்னா நம்ம செக்மெண்டேஷன்ல பார்த்த மாதிரி the purpose of memory management unit is to convert the logical address into the physical address. அங்க நம்ம செக்மெண்டேஷன்ல பார்த்த மாதிரி தான் the logical address is the address generated by the CPU and the physical address is the actual address of the frame. Okay, so when so page is to be accessed by the CPU by using the logical address, the operating system needs to obtain the physical address to access the page physically. இங்க அந்த பேஜிங்ல இருக்கிற லாஜிக்கல் அட்ரஸ்க்கு 2 பார்ட்ஸ் இருக்கு. அங்க என்ன பார்த்தோம், செக்மெண்ட் நம்பர் அண்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப்செட் மாதிரி. இங்க பேஜ் நம்பர் அண்ட் பேஜ் ஆஃப்செட். ஓகே, so இங்க considering the above image, let us say that CPU demands இத விட்டுறேன். so இதான்ப்பா பேஜிங். so இப்ப நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு இதுல வந்து ஸ்லைட்ல என்ன பார்ப்போம்னா, வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த பேஜிங் அண்ட் செக்மெண்டேஷன். இதை நீங்க படிச்சுக்கோங்க. நான் இதை உங்களுக்கு படிச்சு காமிக்க விரும்பல, நீங்களா படிச்சுட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் we will pass on to the virtual memory. அது டிமாண்ட் பேஜிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு. அடுத்து பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதம்ஸ். ஒன் செகண்ட். எஸ், so next we pass on to the virtual memory concept. Students, in the page தெரியுதா virtual memory? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. So once again, ma'am, நான் சார்ஜர் போட்டுக்கிறேன் என்னோட லேப்டாப்க்கு. ப்ளீஸ் வெயிட். சார்ஜர் எடுத்துட்டு வா. Virtual memory. Virtual memory is a space where large programs can store themselves in form of the pages while their execution and only the required pages are. So virtual memory na already நான் என்ன சொல்லிருக்கேன். So what do you mean by virtual memory? Large program can store themselves in form of pages while they execute and only the requested pages or prototype of pages can loaded into the main memory. இல்ல நீங்க இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க, அப்படியே தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அப்படியே தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. what do you mean by virtual memory? பேஸா இருக்கும் மேம். large program store can themselves. அடுத்து execution only the required pages. ஒரு குறிப்பிட்ட பேஜஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ற மெமரி. சோ எந்த பேஜஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போதைக்கு அந்த மொமெண்ட் ஒரு ஸ்பெசிபிக் டயத்துல என்னென்ன பேஜஸ் எல்லாம் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றோமோ அந்த பேஜஸ் மட்டும் தான் மெயின் மெமரியில இருக்கும். மீதி எல்லா பேஜஸும் வர்ச்சுவல் மெமரியில இருக்கும். சரியா? The technique is useful to large virtual memory is provided for user program when a small physical memory is there. The last one மட்டும் புரியல மேம். This technique புரியலையா? மேம் this technique வந்து அதாவது
This technique is useful as a large virtual memory is provided for the user programs when a very small physical memory is there. அதாவது வந்து physical memoryனா நீ என்ன கெப்பாசிட்டி சொல்லுவ? RAM கெப்பாசிட்டி தானே? உன்னோட மெமரி கெப்பாசிட்டி என்னன்னா அதை தானே சொல்லுவ. அதாவது நமக்கு கம்மியான மெமரி இருந்தா கூட இந்த வர்ச்சுவல் மெமரி இப்ப ரொம்ப பெரிய லார்ஜ் சைஸ்ல இருந்தா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். சோ நமக்கு வந்து மெயின் மெமரியோட ஸ்பேஸ் ஒன்லி ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகியூஷனுக்கு மட்டும் இருந்தா போதும். ப்ரோக்ராம்ஸ் பெருசா இருந்தா கூட ஒரு பெரிய போர்ஷனை வந்து வர்ச்சுவல் மெமரியில வச்சுட்டு எது எக்ஸிக்யூட் ஆதோ அதை மட்டும் தான் நம்ம மெயின் மெமரியில வைக்க போறோம் இல்லையா? அதனாலதான் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் சொல்லி சொல்றோம். வர்ச்சுவல் மெமரி லார்ஜா இருந்தா கூட இது பிசிக்கல் மெமரி சின்னதா இருந்தா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். புரியுதா? சோ இது பெனிஃபிட்ஸ் பாத்துக்கோங்க. இங்க வந்து நெக்ஸ்ட் we pass on to the concept வந்து demand paging. So demand paging இதுல பாரு. What do you mean by demand paging? The basic idea behind the demand paging is that when a process is swapped in, its pages are not swapped in all at once. Rather, they are swapped in only when the process needs them on demand. This is termed as a lazy swapper. Okay. இங்க இருங்க என்னது டிமாண்ட் பேஜிங். டிமாண்ட் பேஜிங்னா என்னன்னு சொல்றேன். So there are cases when no pages are loaded into the memory initially. Pages are only loaded when demanded by a process by generating the page fault. நான் என்ன சொன்னேன்? பேஜிங்கோட மெயின் கான்செப்ட் என்ன சொன்னேன்? Process will be divided into pages and the main memory will be divided into frames. இல்லையா? So process என்னவா டிவைட் பண்றோம்? pages ஆ டிவைட் பண்றோம். மெயின் மெமரியை வந்து frames ஆ டிவைட் பண்றோம். இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே P1ங்கிற ப்ராசஸை நான் ஒரு 10 பேஜஸா டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த 10 பேஜஸும் வந்து மெயின் மெமரியில இருக்காது. எனக்கு எப்ப நான் வந்து எந்த வந்து பார்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுமோ அப்ப மட்டும்தான் அந்த பேஜ் வந்து எனக்கு மெயின் மெமரியில வரும் இல்லையா? அதுதான் இங்க சொல்றோம். There are cases when no pages are loaded into the memory initially. Pages are only loaded when demanded by the process by generating the page fault. This is called as the pure demand paging. Students, இது புரியுதா? என்ன இந்த பேரா புரியுதா உங்களுக்கு? நான் கர்சர் வச்சிருக்கிற பேரா? எஸ் மேம். புரியுதா? சோ ப்ராசஸா பேஜஸா ஒன்ஸ் அகைன் சொல்றேன், வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு ப்ராசஸையும் நம்ம பேஜஸா டிவைட் பண்றோம். எல்லா பேஜஸுமே மெயின் மெமரியில வராது. எப்பப்ப நம்ம தேவையோ அப்பதான் நம்ம அத அந்த வந்து பேஜஸ் வந்து உள்ள கொண்டு வருவோம் மெயின் மெமரியில. சோ எப்பப்ப தேவையோ அப்ப கொண்டு வரோம். எப்ப டிமாண்ட் ஆகுதோ அப்பதான் நம்ம கொண்டு வரோம். That is called as a demand paging. So the only major issue with the demand paging is, but after a new page is loaded, the process starts execution from the beginning. It is not a big issue for a small program. So இது அப்புறம் பாத்துக்கலாம். மேஜர் இஷ்யூவை நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னா என்னங்கறத சொல்றேன். பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதம்னா என்ன? So இப்ப நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு what do you mean by page fault? So page fault என்ன? ரன் டைம்ல எந்த ப்ராசஸோட பேஜ் வேணுமோ அதை வந்து பிளேஸ் பண்றது. ரன் டைம்ல என்ன ப்ராசஸ் வேணும், என்ன இது வேணுமோ அதை வந்து பிளேஸ் பண்றது. குட். பேஜ் ஃபால்ட்னா நீங்க சொல்றது வந்து பேஜ் ஃபால்ட்டை சால்வ் பண்றதுக்கு உண்டான வந்து சொல்யூஷன். பேஜ் ஃபால்ட்னா என்னன்னா, இப்ப நமக்கு என்ன பேஜ் வேணுமோ அது போய் நம்ம வந்து தேடும் போது அது கிடைக்கலையா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ பேஜ் ஃபால்ட். சரியா? எனக்கு ஒரு போர்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஒரு பேஜ் வேணும், அது நான் போய் தேடுற மெமரியில மெயின் மெமரியில அது இல்லாத போது that is called as a page fault. So page fault is a situation where the demanded page is not available in the main memory. So idan definition for a page fault. Sariya? Once again I am repeating. Page fault is a situation. Page fault is a situation in which the demanded page is not available in the main memory. This is called as a page fault.
So as studied in the demand paging, only certain pages of the so இங்க பேஜ் ஃபால்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு அந்த பேஜுக்கு எனக்கு வந்து வேண்டிய பேஜ் இல்லைங்கிறத போது என்ன ஆகும்னா போய் வர்ச்சுவல் மெமரியில போய் பார்க்கும் எனக்கு வேண்டிய பேஜ் அங்கேருந்து இங்க கொண்டு வரும் மெயின் மெமரிக்கு. இப்போ இங்க மெயின் மெமரியில ஏதாவது நீ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருந்தா வர்ச்சுவல் மெமரியிலேருந்து பேஜ் ஃபால்ட் அக்கர் ஆகும்போது வர்ச்சுவல் மெமரியிலேருந்து இங்க மெயின் மெமரிக்கு பேஜை கொண்டு வரலாம். இன்கேஸ் இந்த மெயின் மெமரி ஃபுல்லா ஸ்பேஸ் வந்து ஃபுல் ஆக்குபைடா இருந்தா எப்படி நீ கொண்டு வருவ வர்ச்சுவல் மெமரியிலேருந்து நமக்கு வேண்டிய பேஜை? அதுதான் பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்றது புரியுதா என்ன கான்செப்ட்னு? புரியுது மேம், புரியுது. ஸோ மெமரியில நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். எனக்கு திடீர்னு ஒரு பேஜ் தேவையா இருக்கு. அப்ப அங்க தேடுறேன் மெயின் வந்து மெமரியில எனக்கு இல்ல. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பேஜ் ஃபால்ட். எப்போ எனக்கு அவைலபிளா இல்லையோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பேஜ் ஃபால்ட். உடனே நான் என்ன பண்றேன், மெயின் மெமரி இல்லைன்னா நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவேன், வந்து வர்ச்சுவல் மெமரியில போய் தேடுவேன். வர்ச்சுவல் மெமரியில இருக்கு எனக்கு வேண்டிய பேஜ் இருக்கு. ஆனா அந்த பேஜ் எனக்கு இங்க மெயின் மெமரியில கொண்டு வரதுக்கு எனக்கு ஸ்பேஸ் இல்ல. ஸ்பேஸ் இல்லாத போது என்ன பண்ணுவேன்? So, but I have to replace some other pages with the required page. That is called as the page replacement. சரியா? So, page replacement is a process where the required page is some other page is replaced by the required page is called as the page replacement. This process is called as the page replacement. So, we have so many page replacement algorithms. So, இங்க basic இங்க பாரு. அது பேசிக் பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாரு ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஸோ சென்ட் பேஜ் ரிக்வெஸ்ட், பேஜ் ஃபவுண்டா அப்படின்னு பாக்குது. எஸ்னா ஹிட்னு அர்த்தம், நோனா பேஜ் ஃபால்ட்னு அர்த்தம். சரியா? நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். சென்ட் பேஜ் ரிக்வெஸ்ட், பேஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுது மெயின் மெமரியில. எஸ்ஸா இருந்தா அதுக்கு பேரு ஹிட்னு அர்த்தம், இல்லைன்னா ஃபால்ட் பேஜ் ஃபால்ட்னு அர்த்தம். பேஜ் ஃபால்ட் ஆன உடனே என்ன பண்றேன், உடனே வந்து வர்ச்சுவல் மெமரிக்கு போறேன், ஃபெச் பண்றேன். ஃபெச் பண்ணிட்டு எனக்கு அந்த பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இது வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுது, அதோட ஸ்டாப் ஆயிடும். இதுதான். ஸோ பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதம்ஸ் ஆர் 3 or 4 டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல பாரு ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட், இது ஒரு அல்காரிதம், பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதம். 1 second. So page replacement algorithm, first in first out. The oldest page in the physical memory is the one selected for the replacement. Very simple to implement. இதுக்கு ஒரு வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம், உனக்கு இந்த டெஃபினிஷன்லாம் புரியும். இங்க பாரு. So first in first out பார்க்கறேன். So consider the following reference strings. So இந்த பேஜ் எல்லாம் நான் ரெஃபர் பண்ண போறேன். சரியா? இப்போ இங்க ஃபால்ட் ரேட் பாரு. ஸோ இங்க நமக்கு வந்து 4 frames இருக்கு. சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கேன், 0, 2, 1, 6 இங்க இருக்கு எனக்கு. இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன வருது, 4 வருது இங்க. ஸோ 4 வந்தோன்னா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஃபர்ஸ்ட் 0 வந்தனால 0 will be replaced by 4. அதாவது 0 வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி 4 வருது. ஸோ 4 வந்தோடனே நெக்ஸ்ட் என்ன வருது, நெக்ஸ்ட் 0 வருது. ஸோ 0 வந்தோடனே என்ன பண்ணும், இது வந்து 2 ரீப்ளேஸ் பண்ணும் இல்லையா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் வந்து 2 தான், அதனால 2 ரீப்ளேஸ் பண்ணி 0 வந்துடும். நெக்ஸ்ட் என்ன வருது, 1 வருது. ஸோ 1 வந்தோடனே இங்க வந்து ஆல்ரெடி பிளேஸ் ஆயிருக்கனால இது ஹிட் தான் இல்லையா? இது வந்து பேஜ் ஃபால்ட், இது ஒரு பேஜ் ஃபால்ட், பட் இது வந்து ஹிட் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து 4, 0, 1, அப்புறமும் வந்து 0 வருது, 0வும் ஹிட் தான் ஆல்ரெடி இருக்கு.
அப்புறமா 3 வருது, 3 is not there, so 3 will be replaced by 1. சரியா? அடுத்து வந்து 1 2 1. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இது புரியுதா பாருங்க, இந்த ஃபிகர் புரியுதா பாரு. ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் பேஜ் ரீப்ளேஸ் ஆகும் மேம். மேம் ரீப்ளேஸ் ஆகும்போது இப்போ அந்த ஆல்ரெடி எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இருக்க பேஜ் இன்டரப்ட் ஆகாதா? அது ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எடுக்கிறோம், அதோட ஃபங்க்ஷன் டிஃபால்ட் ஆகாதா? புரியல, 1 செகண்ட் கேளுங்க உங்க क्वेश्चन. ரீப்ளேஸ் பண்றோம்ல மேம், இப்போ 0 வந்து 4 ஆல ரீப்ளேஸ் பண்றீங்க, அப்ப அதோட ப்ராசஸ் வந்து இன்டரப்ட் ஆகாதா? அங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அது முடிச்ச உடனே ரீப்ளேஸ் பண்ணணுமா இல்ல இன்டரப்ட் பண்ணி அதை ரீப்ளேஸ் பண்றோமா? அது முடிச்ச உடனே ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா இன்டரப்ட் பண்ணா? அது வந்து என்னன்னா, இப்ப இங்க 0 2 1 6 பேஜஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா? இது வந்து என்னன்னா இட் should be understood by இது வந்து இதோட எக்ஸிகியூஷன்லாம் முடிச்சிட்டு அந்த இடத்துல அப்படியே இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் தி எக்ஸிகியூஷன் அது அப்படியே மெமரி பிளேஸ்ல இருக்கு. எப்ப ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வருதோ அப்பதான் இது வந்து அடுத்த அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு வந்து வேற ஒரு பேஜ் வருது. ஓகே மேம், ஓகே மேம். வந்து இன்டரப்ட் ஆகாது. சோ இந்த ஃபிகர் புரியுதா பாருங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். மேம் ஏன் மேம் ஃபர்ஸ்ட் 4 ரீப்ளேஸ் பண்றோம்? 0 2 1 6 முதல்ல இருக்கிறதுனால 4 ரீப்ளேஸ் பண்றோம் மேம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏன் மேம் 4 ரீப்ளேஸ் பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஏன் 4 ரீப்ளேஸ் பண்றோம் கேக்குறீங்களா? ஆமா மேம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இதோட இது பட் ஆர்டர் பாருங்க. கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரிங்க பாருங்க. 0 2 1 6 ஃபர்ஸ்ட் இதோட டோட்டல் ஃப்ரேம்ஸ் 4 இருக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் 4ல ஃபர்ஸ்ட் 4 வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் போட்டுட்டோம் இல்லையா? 0 2 1 6 போட்டாச்சுல இங்க ஃப்ரேம்ஸ்ல. அப்புறம் தான் அடுத்து என்ன வருது, 4 வருது. சோ 4 வரும்போது இங்க ஆல்ரெடி எனக்கு ஃபில்டா இருக்கனால நான் என்ன பண்ணுவேன், மெயின் மெமரியில ஃபர்ஸ்ட் அவுட் என்ன பண்ணுவேன், ஃபர்ஸ்ட் என்ன வந்துட்டு 0 வந்திருக்கு, அதனால 0வை எடுத்துட்டு 4 நான் ரீப்ளேஸ் பண்றேன். புரியுதா? ஓகே ஓகே மேம். இப்போ 4க்கு அப்புறம் என்ன வருது, எனக்கு 0 வருது. சோ 0 இருக்கான்னு பாப்பேன் மெயின் மெமரியில, வந்து இல்ல. அதனால என்ன பண்ணுவேன்னா 4க்கு அடுத்து எனக்கு அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் வந்து 2 தான். சோ 2வை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இங்க 0 போட்றேன். சரியா? சோ 4 0 1 6 இருக்கு எனக்கு. சோ அடுத்து என்ன வருது, 1 வருது. சோ 1 வருது. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி மெயின் மெமரியில அந்த பேஜ் எனக்கு வந்து அவைலபிளா இருக்கான்னு செக் பண்ணுவேன். அவைலபிளா இருந்தா அதுக்கு பேரு ஹிட்னு பேரு. அவைலபிளா இல்லாட்டினா தான் பேஜ் ஃபால்ட்னு அர்த்தம். வந்து புரியுதா? இதுல நாங்க 4 தான் பண்ணணுமா மேம்? எப்பவுமே 4 தான் வருமா? இல்ல எப்பவுமே 4 வராது. இந்த எக்ஸாம்பிள்ல 4 ஃப்ரேம் வந்திருக்கு. உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரிங்கும் மாறும், ஃப்ரேம்ஸும் மாறும். இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நான் 4 ஃப்ரேம்ஸ் தான் கொடுத்திருக்கோம். சரியா? சோ என்ன ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட், ஃபர்ஸ்ட் வரத ஃபர்ஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவீங்க. அதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது இதுல. ஃபால்ட் ரேட்னா எப்படி மேம் அது? அதான் அந்த ஃபால்ட் ரேட்னா என்னன்னா, இப்போ உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கு பாருங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஃபால்ட் ஆகுது பாருங்க, பேஜ் ஃபால்ட் ஆகுது. 4 வரும்போது பேஜ் ஃபால்ட் ஆகுதா? நம்ம இல்லாத போது ரீப்ளேஸ் பண்றோம். எப்ப நம்ம தேடுற பேஜ் வந்து மெயின் மெமரியில் இல்லையோ, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த பேஜ் ஃபால்ட். சோ 4 இல்ல, சோ அது ஒரு பேஜ் ஃபால்ட். அப்புறமா 0 இல்ல, ரீப்ளேஸ் பண்றோம், அது ஒரு பேஜ் ஃபால்ட். அப்புறமா 1 இருக்கு, அப்புறம் 0 வந்து மறுபடியும் தேடுறோமா? இருக்கு மேம். அப்புறம் 3 இருக்கா? இல்ல. இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அதாவது நீங்க இங்க இருந்து செக் பண்ணுங்கப்பா. ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெயின் மெமரி எம்டியா இருக்கும் இல்லையா? நான் ஃபர்ஸ்ட் 0 இருக்கான்னு பாப்பேன், வந்து இருக்காது மெயின் மெமரியில. அப்ப இங்க வந்து மெமரி ஸ்பேஸ் காலியா இருக்கனால 0 போடுவேன். சோ அது ஒரு பேஜ் ஃபால்ட்டா ஸ்டூடண்ட்ஸ்? எஸ் மேம். பண்றீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் மெமரி எனக்கு ஸ்பேஸா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு 0, அதாவது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருந்து பாருங்க,
ஸோ 0th பேஜ் இருக்கான்னு பார்ப்பேன். இங்க மெயின் மெமரியில இருக்காது. உடனே நான் என்ன பண்றேன், இங்க எனக்கு மெயின் மெமரியில ஸ்பேஸ் இருக்கனால 0 கொண்டு போட்டுறேன். ஸோ தட் இஸ் ஒன் பேஜ் ஃபால்ட். ஸோ நம்பர் 1. அடுத்து 2 இருக்கான்னு பாக்குறேன், இல்ல, ஆனா ஸ்பேஸ் இருக்கு, அதனால 2 கொண்டு போடுறேன். இது செகண்ட் பேஜ் ஃபால்ட். அப்புறம் 1 இல்ல, இந்த 6ம் இல்ல. ஸோ 4 பேஜ் ஃபால்ட் இப்பயே வந்துருச்சு எனக்கு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன 4 பாக்குறேன், 4 இல்ல, அதனால அது ஒரு 5th பேஜ் ஃபால்ட் இல்லையா? ஏன்னா 0 ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் 4 போடுறோம். ஸோ அது 5. அப்புறமும் நான் 0 பாக்குறேன், இல்ல, அதனால 0 வந்து 2 இது பண்ணிட்டு வந்து 3 வந்து போடுறேன், 0 போடுறேன். அது வந்து 6th பேஜ் ஃபால்ட். இது மாதிரி நீங்க ஒவ்வொன்னா பேஜ் ஃபால்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதுல டோட்டலா 9 பேஜ் ஃபால்ட் வரதுனால 9/12 டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் தான் அந்த நம்பர். இதுதான் பேஜ் ஃபால்ட்டோட ரேட், ஃபால்ட் ரேட்டோட ரேட். புரியுதா? எஸ் மேம். புரியுது மேம். புரியுது மேம். ஸ்டூடண்ட்ஸ் புரியுது வந்து புரியுதா ஃபால்ட் ரேட் எப்படின்னு? எஸ் மேம், புரியுது மேம். ஓகே. சோ இங்க பாருங்க, இதோட இஷ்யூஸ் என்ன, புவர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசி. ஸோ FIFO does not consider the page வந்து யூசேஜ். எனக்கு வேணுமோ வேண்டாமோ என்ன பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் பண்ணிடும், அவ்வளவுதான். தென் வந்து ஆப்டிமல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதம். ஸோ ஆப்டிமல் recently used once again. என்ன வருது? ஸோ இங்க பாருங்கப்பா, இந்த எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது அந்த இதை விட இதை பாருங்க, பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதத்தை. இப்ப நம்ம பார்த்த அதே ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் தான். ஸோ இந்த இது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் பார்க்குறேன், 1 வருது, மிஸ் ஆகுது. அடுத்து 3 மிஸ், 0 மிஸ். அடுத்து 3 இருக்கான்னு பார்க்குது, எஸ் வந்து ஹிட். அடுத்து 5 பார்க்குறேன், இல்ல, அதனால அது மிஸ். ஸோ இட் வில் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை 1. ஸோ இதுதான். ஸோ இந்த ஃபிகர் புரியுதா பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டுக்கு. ஓகே மேம். ஸோ இது கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இருக்குல்ல? ஆமா மேம். எஸ் மேம். ஸோ டோட்டல் பேஜ் ஃபால்ட் வந்து 6. ஸோ ஃபால்ட் ரேட் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? 6 பை எவ்வளவு ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கோ அது 1 2 3 4 5 6 7. 6/7 தான் அதோட ஃபால்ட் ரேட். ஓகே மேம். ஓகே. Number of miss by number of strings. Number of வந்து reference strings. Okay. So next வந்து so Belladis anomaly வந்து anomaly ன்னு ஒன்னு இருக்கு. So what do you mean by Belladis anomaly is, so Belladis anomaly proves that it is possible to have more page faults when increasing the number of page frames. So Belladis anomaly என்ன சொல்லுது? Proves that it is possible to have so more page faults when increasing the number of page frames. So while using the first in first out page replacement algorithm. For example, இது நீங்க என்ன வந்து Belladis anomaly னா என்னன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. Whenever we are increasing the page frames, the page fault also increases ங்கிறது அவரோட proven theory. Next we come into the optimal page replacement algorithm. So in this algorithm, pages are replaced which would not be used for the longest duration of time in the future. Optimal page replacement la enna pandrom, pages are replaced which would not be used for the longest time எதை யூஸ் பண்ணலையோ அதை replace பண்றதா optimal page replacement algorithm. இங்க பாருங்க, consider the page references இதுதான் with 4 page frame. Find the number of the page fault. இங்க பாரு, so இதான் நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரிங். எனக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேஜ் ஃப்ரேம்ஸ் வந்து 4 இருக்கு. இங்க ஃபர்ஸ்ட் 7 0 1 2 போட்டுறோமா, அது எல்லாமே மிஸ் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் 0 வருது, ஆல்ரெடி இருக்கு, ஸோ இட் இஸ் அ ஹிட். அடுத்து 3 வருது, 3 நம்மளுக்கு இல்ல, அதனால மிஸ். இப்ப இந்த 3 எங்க போய் ரீப்ளேஸ் பண்றதுன்னா
ஸோ 7 இதுக்கப்புறம் எங்கேயாவது யூஸ் ஆகுதான்னு பாக்குறோம். வந்து யூஸ் ஆகாதனால 7 தூக்கிட்டு இங்க 3 போடுறோம். சரியா? அடுத்து என்ன 0 வருது, 0 ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால ஹிட். அடுத்து 4 பாக்குறோம். ஸோ 4 மிஸ் ஆகிறதுனால 4 எங்க போய் ரீப்ளேஸ் பண்ண போற. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து எந்தெந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் ஆகுன்னு பாரு. ஸோ இங்க வந்து 1 வந்து அடுத்து வந்து யூஸ் ஆகாதனால இங்க வந்து 1 தூக்கிட்டு இங்க 4 போடுறோம். வந்து அடுத்து 2 வருது, 2 வந்துன்னா வந்து ஹிட்டு தான் இங்க எகெயின். அடுத்து 3 வருது, 3யும் ஹிட்டு தான். அடுத்து 0 வருது, 0வும் ஹிட்டு தான். அடுத்து 3 ஹிட்டு, 2 ஹிட்டு, 3 ஹிட்டு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இது புரியுதா? இங்க வந்து ஏன் 4 அண்ட் வந்து இதை ரீப்ளேஸ் பண்றோம்னு 1 ரீப்ளேஸ் பண்றோம்னு? ஏதாவது எப்ப நீ பின்னாடி பார்க்கணும் எந்த நம்பர் அடுத்து யூஸ் ஆகலையோ அதை நம்ம எடுத்துறோம். ஃபர்ஸ்ட் இங்க 7 யூஸ் ஆகல, அதனால 7 எடுத்தோம். நெக்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 டைம் தான் வந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே 1 வராதனால சோ 1 எடுத்துட்டு அதை ரீப்ளேஸ் பண்றோம். இப்போ உனக்கு இந்த டெஃபினிஷன் பாரு புரியும். Pages are replaced which would not be used for the longest duration of time in the future. So அதுதான் வந்து optimal page replacement algorithm. சரியா? with an example. அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இங்க போட்டிருக்கு. அப்புறம் so least recently used. So in this algorithm page will be replaced which is வந்து least recently used. So least recently used னா என்னன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. அதே ரெஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் தான். நம்பர் ஆஃப் பேஜ் ஃப்ரேம் வந்து 4. இங்க வந்து 7 0 1 2 ஆல்ரெடி போட்டுறோம். இங்க 0 வருது ஹிட், அடுத்து 3 வருது மிஸ் வர்றதுனால என்ன? So what do you mean by least recently used? ஸ்டூடண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப கம்மியா யூஸ் பண்றது. எதை ரொம்ப கம்மியா யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படிதானே அர்த்தம்? அதாவது வெறும் ரீசென்ட்னா என்னன்னு சொல்லுவ? அதாவது நம்ம ரொம்ப அதாவது ரீசெண்டா நான் இப்ப பார்த்தேன் அப்படிங்கறதுனா என்ன அர்த்தம்? அதாவது இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் பார்த்தேன் அப்படிங்கிறது ரீசெண்ட். நம்ம ரொம்ப நாள் முன்னாடி பாக்குறது அதுக்கு பேர் வந்து லீஸ்ட் ரீசென்ட்லி யூஸ்டு. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் பார்த்தேன்னா இங்க 7 வந்து அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 7 வருது, அடுத்து 0 1 2 வருது, அப்புறம் 0 வந்தா ஹிட் ஆயிடுது, அப்புறம் வந்து 3 வரும்போது மிஸ் ஆகும்போது என்னது எதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணதுன்னு பாக்குது. ஸோ எது லீஸ்ட் ரீசென்ட்லி யூஸ்டுன்னா 7 தான் இங்க. ஸோ 7 ரீப்ளேஸ் பண்ணி 3 வருது, அடுத்து 0 ஹிட் ஆகுது, அடுத்து 4 மிஸ் ஆகும்போது அடுத்து எகெயின் இங்கேயும் பார்த்தேன்னா 0 இங்க வந்து அடிக்கடி யூஸ் ஆயிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அடுத்து செகண்ட் டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அடுத்து தேர்ட் டைமும் இங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? சோ அடுத்து 4 இப்ப வந்து அடுத்து 4 வரும்போது எது லீஸ்ட் ரீசென்ட்லி யூஸ்டு பேக்ல பாக்குது. அதாவது ஆப்டிமல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ல என்னன்னா இதோட ஃபார்வர்டா பார்க்கும், லீஸ்ட் ரீசென்ட்லி யூஸ்டு இதோட பேக்வர்டா பார்க்கும். சோ 4 பின்னாடி பார்க்கும்போது என்ன அது 0 வந்து அடிக்கடி யூஸ் ஆயிருக்கு. இப்ப பார்த்தேன்னா இங்க வந்து 1 தான் லீஸ்ட் ரீசெண்டா யூஸ் இருக்கனால இங்க வந்து 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணி 4 ரீப்ளேஸ் ஆயிடுது. சோ மீதி எல்லாமே ஹிட் வரதுனால நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது புரியுதா? லீஸ்ட் ரீசென்ட்லி யூஸ் புரியுதா? So idama so these are all the page replacement algorithm. Only 3 place replacement algorithms are there. First in first out, அப்புறமா but optimal page replacement algorithm, அப்புறமா least recently வந்து page replacement algorithm. சோ நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் இதோட முடிச்சுக்கலாமா? சோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து த்ராஷிங் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஏன்னா நான் இப்பயே எல்லாம் சொன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க. நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் வேற வந்து அல்காரிதம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதை பார்க்கலாம். சரியா? சோ லெட் வி finish our class for today now. ஓகே மேம். மேம் அட்டெண்டன்ஸ் ஷேர் பண்ணுவீங்களா? அட்டெண்டன்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். நான் என்னோட வந்து கான்டாக்ட் நம்பர் ஷேர் பண்றேன். C21 BCA. ஓகே மேம். So include my number in your group. chat boxல போட்டு ஆட் பண்ணுங்க. எஸ் நான் chat boxல போடுறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா. ஓகே மேம். மேம் அப்படியே MCA க்கும் நோட்ஸ் அனுப்பிச்சுடுங்க மேம். என்னதுக்கு மேம்? MCA க்கு அட்டெண்டன்ஸ் மேம். நிச்சயமா நிச்சயமா MCA க்கும் அனுப்பிடுவேன். ஓகே மேம்.
சோ இதுதான் என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர் பா. இருந்த கிளாसेसக்கெல்லாம் எங்களுக்கு எதுவும் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்கே வரலையே மேம். அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் உங்களுக்கு வராதுமா, நாங்களே டவுன்லோட் பண்ணிப்போம். ஓகே டீம்ஸ் மேம். தான் இருக்கீங்க. நாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண தேவையில்லைங்களா? அப்போ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நாங்க அந்த லிங்க்ல எதுமே அந்த நீங்க உள்ள நுழையும் போது உங்களோட ரோல் நம்பரை போட்டு உள்ள வரணும். அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் அவசியம். ஓகே மேம். தேங்க்யூ. எப்பவுமே நீங்க கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களோட ரோல் நம்பரை போட்டு உள்ள வாங்க. கெஸ்ட் அதெல்லாம் தேவையில்லை. உங்க ரோல் நம்பரை போட்டு உள்ள வந்தேன்னா நான் அட்டெண்டன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட ரோல் நம்பர் அதுல இருக்கும். ஸோ வி வில் மார்க் இட் as your attendance. ஓகே மேம். டெக்ஸ்ட் கிடையாதுல மேம், நேம்ல தான சொல்றீங்க? கிளாஸ் எடுத்த நோட் சென்ட் நேம் இல்ல, அதான் அந்த உன்னோட A22 PCA இருக்கு இல்லையா? மேம் அந்த நேமுக்கு பதிலா அது நம்ம போட்டு வரணும்ன்றீங்க. ஆமா சரி ஆமா ஆமா. இந்த நோட் செட் பண்றீங்களா? பண்றேன்மா, நிச்சயமா. நான் இந்த நோட்ஸ் ஆல்ரெடி உனக்கு பண்ணிருக்கேன், நான் மறுபடியும் பண்றேன். சரியா? ஓகே மேம். C21 BCA என்னோட நம்பரை நோட் பண்ணிட்டீங்களா? நம்பர் நோட் பண்ணிட்டேன் மேம். சரி மேம் ஆட் பண்ணிட்டேன், பட் இன்வைட் தான் பண்ணிருக்கேன் மேம், ஆட் பண்ண முடியல உங்களை. சரி ஓகே ஓகே, நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். சரி, so let us so again meet by tomorrow by 3 PM. சரியா? ஓகே மேம், தேங்க்யூ. ஓகே ஓகே ஓகே, thank you. Thank you ma'am. Thank you, bye. Thank you ma'am, thank you so much ma'am. Thank you so much ma'am. Okay, welcome. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Bye ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Bye. Thank you ma'am. Bye ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Ma'am.